Okay students, we are doing problems on Euler's theorem. See the next problem. Find the last two digits in the decimal representation of 3 power 100. That is the question. So see the solution. The given problem is equivalent to find the smallest non-negative integer which 3 power 100 is congruent to modulo 100. Here we have given the number is 3 power 100. We are going to find the 3 power 100 congruent mod 100 by that 3 power 100 congruent modulo 100. We are going to find the last two digits in the representation of 3 power 100. We know that pi of 100 is equal to 100 is nothing but 4 into 25. 4 can be written as 2 square and 25 written as 5 square. So pi of 2 prime factors, we can write 100 as factors of prime numbers and their powers. Now this is in the form of pi of m into n, can be written as pi of 2 square into pi of 5 square. Pi miss ayindamma ikkada. Pi of 5 square undali. Now what is pi of 2 square? Use the formula pi of a power లేదా p అనుకోండి, p power e అనుకుంటే p power e means p power e minus p power e minus 1 formula. So pi of 2 square is 2 square minus 2 and pi of 5 square is pi. Note down here pi. Pi of 5 square is 5 square minus 5 power 1. Now this is 4 minus 2 means 2. This is 25 minus 5 means 20. 2 into 20, 40. You remember pi of 100 is 40. Similarly, we have pi of 10 is 2 into 5. Pi of 10 ante 2 into 5 avutadi. 2 minus 1 into 5 minus 1 adi 4 ayindamma. So you remember it. Pi of 100 is 40. మనం బిట్స్లో అడగచ్చు, ఫార్ములాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. pi of 100 is 40. By Euler's theorem we have a power pi of n congruents 1 mod n. Here base is 3 కాబట్టి a ని 3 అనుకోండి. 3 power n means 100 గా తీసుకుంటే pi of 100 a power pi of n means 3 power pi of 100 congruent 1 mod 100. What is pi of 100? Pi symbol ఇది. Pi of 100 is 40. So 3 power 40 congruent 1 mod 100. Take it as 1. In place of ఎక్కడైనా 3 power 40 వస్తే you write congruent 1 mod 100. Example 1 చేస్తున్నాం మనం. Already ఈ type of problem చేస్తున్నాం. Example 1. Okay. See here. Now let 3 power 100. 3 power 100. ఇందాక 3 power 202 చేసాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 3 power 202 mod 13 చేసాం అక్కడ. ఓకే, 3 power 100 given 3 power 100 it can be written as 40స్లోకి మార్చాలి. సో 40తో డివైడ్ చేయండి. 40తో 100ని డివైడ్ చేస్తే 42 80 20 రిమైండర్ వస్తుంది. కాబట్టి 100 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 40తో డివైడ్ చేస్తే 2 వచ్చింది కోషియంట్, రిమైండర్ 20 కాబట్టి 100 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 40 into 2 plus 20. Now 3 power 100 congruent 3 power 40 into 2 plus 20. So it is written as 3 power 40 whole square into కాబట్టి whole square, పవర్లో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి into 3 power 20 into 3 power 20. Now use equation 1, that is 3 power 40 is congruent 1 mod 100. Now in place of 3 power 40 you write 1 congruence పెట్టేసాను మాడ్యులో కాబట్టి 3 power 40 is equal to congruent 1 mod 100. ఈ ప్లేస్ ఆఫ్ 3 power 40 1 mod 100 whole square మీన్స్ 1 square mod 100 అలాగే వస్తుంది, దానికి స్క్వేర్ పెట్టాం కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 3 power 40 you put ఈ బ్రాకెట్లో 1 mod 100 whole square means 1 square mod 100 into 3 power 20 is there. 1 square is 1. Now we get 3 power 20 mod 100 only. So this 3 power 20 can be written as 3 power 5 whole power 4. మీరు ఒకసారి చేస్తుంటే కానీ దీన్ని ఎన్ని విధాలుగా రాసుకోవచ్చు కదా. 3 square whole power 10 రాయొచ్చు, 3 power 4 whole power 5 రావచ్చు, 3 power 5 whole power 4 రాయొచ్చు. ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. 3 power 5 whole power 4 means 3 power 20. For our convenient we take 3 power 20 as 3 power 5 whole power 4 mod 20 as it is mod 20.
ఓన్లీ ఆపరేషన్స్ ఫర్ ది నెంబర్స్. ఈ వాల్యూ పోకుండా దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చో గమనించండి. నా యూ సీ 3/5 మీన్స్ 3 into 3 into 3 into 3, 9 into 9 into 5, which is 243. Here we have mod 100. So 3/5 means 440, 243. అంటే ఇక్కడ 243 mod 100 సంగతి చూడాలి. whole power 4 as it is ఉంది. Now 243 can be written as, అంటే in place of 3/5 it can be written as 43 mod 100. అంటే 100 divides 243 minus 43. అంటే 100తో 243 డివైడ్ చేస్తే 43 రిమైండర్ వస్తుంది. లేదా A congruent B mod M, 100 divides 243 minus 43. Okay, కాబట్టి in place of 3/5 we have 243, but this 243 can be written as 43 mod 100. Now 3/5 means 243 can be written as 43 mod 100, 43 mod 100, but it has power 5. power 5 ఉంది అంటే వెరీ సారీ 3/5 whole power 4 ఉంది. 3/5కి అయితే ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఈ 3/5 ప్లేస్లో 243 మీన్స్ 43 mod 100, 3/5 ప్లేస్లో 43 mod 100, whole power 4 ఉంది కాబట్టి అది నంబర్కి మాత్రమే whole power 4. Now it can be written as 43 whole square whole square, 43 whole square whole square, 43 whole square whole square. 43 whole square చూద్దాం ఫస్ట్. 43 whole square means 43 into 43, that is equal to 1849. 1849ని 100తో డివైడ్ చేస్తే 49 రిమైండర్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ రాసుకోండి. సో 849 is 49 congruent 49 mod 100. That means 100 divides 849 minus 49, 800s. 100 divides 800s. సో దీన్ని చూడంగానే 100 కాబట్టి ఈజీగా అర్థమైపోతాం. 100తో డివైడ్ చేస్తే మీకు 100తో డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ 49 రిమైండర్. కాబట్టి 43 స్క్వేర్ ప్లేస్లో 49 mod 100 పెట్టండి. దానికి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 49 స్క్వేర్ mod 100. 49 స్క్వేర్ ఈజ్ 49 into 49, 2401. mod 100 పెట్టాలంటే 100తో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే 01 వస్తుంది. సో 01 mod 100. So the last two numbers are 01. That is, if you divide the last two digits in the decimal representation of 3/100, 3/100 ki last two decimals వచ్చేసి 01. Last two decimals 01 అవుతాయి. 3/100 ki last two decimals. Okay ma, already we finished this problem. Now we see the next topic. Properties of some properties of Euler's function. What is Euler's function? Pi of n is Euler's function. Euler's theorem చేసాము. a power pi of n congruents 1 mod n అని. So we are learning the Euler's function. The symbol is pi of n. Okay, pi of n. What is it means? Pi of n means the number of positive integers which are less than n and relatively prime to n is called pi of n or Euler's function. See the first theorem or property, first theorem, Gauss theorem. This is also called Gauss theorem. For each positive integer n greater than or equal to 1, n is equal to pi of d1 plus pi of d2 plus and so on pi of dk అంటే k వరకు ఉన్నాయి. where d1 d2 and so on dk, these are all divisors of n. Divisors means factors of n. ఏమంటాయి ఇక్కడ n ఒక నంబర్ తీసుకుంటే, ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకోండి, n is పాజిటివ్ ఇంటీజర్గా తీసుకుంటే ఏదైనా 2 3 4 5 యాజ్ యూ విష్, దట్ n is equal to pi of d1 plus pi of d2 and so on pi of dk అట. ఈ d1 d2 అన్నీ కూడా nకి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. సపోజ్ n is equal to 8 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 8 is equal to 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటమ్మా 1 2 4 8 అంతేనా. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డివైజర్స్, 8ని డివైడ్ చేసే నంబర్స్. 1 డివైడ్ చేసింది, 2 డివైడ్ చేసింది, 4 డివైడ్ చేసింది, 8 డివైడ్ చేసింది అంటే 4. ఇప్పుడు 8 is equal to pi of 1 plus pi of 2 plus pi of
4 ప్లస్ పై ఆఫ్ 8 అవుతుంది అంట. తర్వాత చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్. అది దీని అర్థం. లెట్ డి బి ఏ, సి ద ప్రూఫ్, లెట్ డి బి ఏ పాజిటివ్ డివైజర్. డివైజర్ అంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎన్. మనసులో మీరు ఎన్ని 8 అనుకోండి, డివైజర్ 2 అనుకోండి డీని. లెట్ డి బి ఏ పాజిటివ్ డివైజర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ యూ లెట్ ఏ సెట్ ఎన్ S1 విచ్ ఈస్ ఎం అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంట సెట్ ఎస్లో. ఆ ఎం ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఇచ్చిన ఎన్ అనే నంబర్తో జీసీడీ కనుక్కుంటే డి వచ్చేటట్టుగా ఉంది. అండ్ ఎం ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఎన్. అంతే కదా, ఎన్ని డివైడ్ చేయాలి అంటే దానికంటే తక్కువది. ఇక్కడ ఎంఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇచ్చున్నారమ్మా. జీసీడీ ఆఫ్ ఎంఎన్ ఈజ్ డి అంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జీసీడీ ఎం బై డి ఎన్ బై డి జీసీడీ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఎంఎన్ డిసిడి జీసీడీ డి అయితే ఎం బై డి ఎన్ బై డి జీసీడీ 1 అవుతుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. నా by this property we have S1 contains positive integers relatively prime to n by d and not exceed n by d. n by d కంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా అవ్వదు and m is relatively prime to n by d. So each integer in the set S2 means 1 2 3 4 up to n అంటే జనరల్ ఎలిమెంట్స్. n కంటే తక్కువ n వరకు ఉన్న నంబర్స్ తీసుకుంటే S2గా తీసుకుంటే this lies exactly one class S1. We have n is equal to sum of pi n minus d, but sigma pi of n by d is equal to sigma pi of d. So sigma n by d means nothing but n. Substitute here, n is equal to sigma pi of d. Here d divides n. d అనేది n కి ఒక డివైజర్. d అనేది n కి ఒక డివైజర్. So what is the formula here? దీన్ని సమ్ రూల్ అని కూడా అనొచ్చు, సమ్ ప్రాపర్టీ అని కూడా అనొచ్చు. n ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ డి. డి ఈజ్ డివైజర్ ఆఫ్ n. nకి ఎన్ని డివైజర్స్ ఉన్నాయో అన్ని డివైజర్స్కి మీరు పై ఫంక్షన్ కనుక్కోండి. డివైజర్ అంటే ఒక నెంబర్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అనుకుంటే దాని డివైజర్ 2 అనుకోండి. ఇంకో డివైజర్ 4 అనుకోండి, 8 అనుకోండి అమ్మా. n డివైజర్స్ వచ్చేసి 1 2 4 8 అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా పై ఆఫ్ 1 ప్లస్ సమ్మేషన్ కాబట్టి పై ఆఫ్ 2 ప్లస్ పై ఆఫ్ 4 ప్లస్ పై ఆఫ్ 8. ఎన్ని డివైజర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ పై కనుక్కోండి, వాటి సమ్ తీసుకుంటే nకి ఈక్వల్ అవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ సమ్ రూల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. థీరమ్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ యూ సీ ద యూలర్స్ పై ఫంక్షన్. phi is a function such that 1n to 1n defined as pi of 1 is equal to 1 and for n greater than 1 pi of n is equal to number of positive integers less than n which are co-prime to n. Co-prime means relatively prime. అమ్మ దీనికి ఒక్కొక్క పేరు పెడుతున్నారంటే పై ఫంక్షన్ అని పేరు పెడుతున్నారు, కానీ డెఫినేషన్ మాత్రం యూలర్స్ ఫంక్షనే, యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ అయినా. ఎందుకని పై ఆఫ్ ఎన్ దేన్ని చూపిస్తుంది చెప్పండి? పై ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాము ఇందాకే. పై ఆఫ్ ఎన్ ఏంటంట? నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ ఎన్ విచ్ ఆర్ కోప్రైమ్ టు ఎన్. కోప్రైమ్ మీన్స్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు ఎన్. ఎన్ కంటే తక్కువ ఉంటూ ఎన్తో కోప్రైమ్గా ఉండేటటువంటి అంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉండేటటువంటి అన్ని నంబర్స్ని మనం ఏమంటాం? పై ఆఫ్ ఎన్ అంటాం, యూలర్స్ ఫంక్షన్ అంటాం. దీనికే ఇంకో పేరు పెడుతున్నాం యూలర్స్ పై ఫంక్షన్. అయినా కూడా సేమ్ డెఫినేషన్. మళ్ళీ అవే ప్రాపర్టీస్ మనం రిపీట్ చేయబోతున్నాం. అవే ప్రాపర్టీస్. ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్. కోప్రైమ్ మీన్స్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. ఇందాక రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అన్నారు, ఇప్పుడు కోప్రైమ్ అంటున్నారు అంతే. ఏబి జీసీడీ వచ్చేసి 1 అయితే దెన్ వి సే ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ ఇఫ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ 1. జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ ఏ ఈజ్ కోప్రైమ్ టు బి. ఏబి ఆర్ కోప్రైమ్ అన్నా లేదా ఏ ఈజ్ కోప్రైమ్ టు బి అన్నా ఎలా ఉండాలి? జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అన్నా కోప్రైమ్ అన్నా ఒకటే. జీసీడీ 2 నెంబర్స్ జీసీడీ 1 ఉంటే దెన్ ద 2 నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కోప్రైమ్, లేదంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. సీ ద ఎగ్జాంపుల్. జీసీడీ ఆఫ్ 2 7 ఈజ్ 1. అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు ఇక్కడ, కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైడర్ 1. 2కి 1 ఫ్యాక్టరే, 7కి 1 ఫ్యాక్టర్ అంతే, ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. కాబట్టి జీసీడీ ఆఫ్ 2 7 ఈజ్ 1. ఫస్ట్ యూనిట్ యూ కంప్లీట్లీ లెర్న్ అబౌట్ ది జీసీడీ. ఓకే. అండ్ జీసీడీ ఆఫ్ 4 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కంపల్సరీగా పక్క నెంబర్స్ 7 8 8 9 9 10 వీటన్నిటికీ కూడా కంపల్సరీ అవి కోప్రైమ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జీసీడీ ఆఫ్ 4 6. కామన్ ఏమున్నాయమ్మా? 1కి ఫ్యాక్టర్స్ 4కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 2 4,
6 ఫ్యాక్టర్స్ 1 2 3 6 కాబట్టి రెండిటికి కామన్గా 2 ఉంది, 1 ఉంది 2 ఉంది, బట్ 2 ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. కాబట్టి జీసీడీ ఆఫ్ 4 6 is 2. దెన్ వి సే దీస్ బోత్ ఆర్ నాట్ కోప్రైమ్. ఎందుకని జీసీడీ 1 ఉంటేనే కోప్రైమ్, ఇక్కడ జీసీడీ 2 7 1 కాబట్టి 2 7 ఆర్ కోప్రైమ్స్. సిమిలర్లీ 4 9s ఆర్ కోప్రైమ్స్, బట్ హియర్ జీసీడీ ఆఫ్ 4 6 is 2, so 4 and 6 are not coprimes. Coprimes are relatively prime, not relatively prime. See the next question. What is pi of 10? Pi of 10 ఏంటి మీకు ఇంతకు ముందే తెలుసు. కమాన్ ఫస్ట్ యూ టెల్ వాట్ ఈస్ pi of 10. మీరు కౌంట్ చేసి చెప్పండి నాకు. 10 ఈజ్ ఎ నెంబర్, n ఈజ్ 10 అనుకోండి. 10 కంటే తక్కువ ఉంటూ 10కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్న నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అది pi of 10 అంటే. pi of 10 means the number of integers less than 10 and relatively prime to 10. ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 ఈజ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు 10 లెస్ దెన్ 10, సో 1 ఉంది. నెక్స్ట్ 2 అనేది కాదు, ఎందుకంటే 2కి 10 ఫ్యాక్టర్ ఉంది, అది రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ కాదు. 3 ఓకే. 1 3 5 7 ఈ 4 నంబర్స్ మాత్రమే 10 కంటే తక్కువ లెస్ దెన్ 10 అవుతూ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు 10 అవుతున్నాయి. 1 10 జీసీడీ 1, 3 10 జీసీడీ 1, 5 10 జీసీడీ 9 10 జీసీడీ 1, 7 10 జీసీడీ 1. కాబట్టి 1 3 7 9 ఈ 4 నంబర్స్ 10కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అవుతూ లెస్ దెన్ 4, కాబట్టి ఈ 4 అనే నంబర్ని మనం pi of 10గా చెప్తాం. ఇలా చూడండి, జీసీడీ ప్రైమ్స్తో చెప్తున్నాను నేను. జీసీడీ ఆఫ్ 1 10 ఈజ్ 1, జీసీడీ ఆఫ్ 3 10 ఈజ్ 1, జీసీడీ ఆఫ్ 7 10 ఈజ్ 1, జీసీడీ ఆఫ్ 9 10 ఈజ్ 1. కాబట్టి 10తో కోప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? కోప్రైమ్ అన్న రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అన్న ఒకటే. సో 10తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ వచ్చేసి 1 3 7 9. కాబట్టి pi of 10 ఈజ్ 4. 1 3 7 9 ఆర్ కోప్రైమ్ టు 10. దేర్ఫోర్ pi of 10 ఈజ్ 4. ఇంకెప్పటికీ మర్చిపోవద్దు మీరు, pi of 10 4 వచ్చింది. ఇందాక ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను, pi of 100 40 వచ్చింది, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సీ ద థీరం. ఇప్పుడు ఈలెస్ పై ఫంక్షన్ అన్నా సేమ్ యాజ్ ఈలెస్ ఫంక్షన్ ఏనమ్మా. సీ ద థీరం. ఇఫ్ ద ఇంటీజర్ n గ్రేటర్ దెన్ 1 హ్యాస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1 పవర్ r1, p2 పవర్ r2 and so on pr power rr, then pi of n is equal to n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 and so on into 1 minus 1 by pr. ఏంటమ్మా దీని మీనింగ్? ఇఫ్ ద ఇంటీజర్ n గ్రేటర్ దెన్ 1, n అనేది 1 కంటే గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ, యూ మే టేక్ n is 2 3 4 5 6 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సరేనమ్మా, మీకు n వచ్చేసి 10 అనుకోండి సపోజ్, ఎందుకంటే మనకు pi of 10 4 అని తెలుసు. n వచ్చేసి 10 అనుకుందాం. ఆ 10ని 2 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయగలరా? 2 into 5గా రాయొచ్చుగా. 2 power 1 into 5 power 1 అంటే p1 ప్లేస్లో 2 అనుకోండి, p2 ప్లేస్లో 5 అనుకోండి. పవర్స్ r1 r2 1 1 ఉన్నాయనుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నోట్స్లో రాయండమ్మా, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని తీసుకుంటున్నాను, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాయండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 5, p1 is 2 p2 is 5, పవర్స్ 1 1 అనుకోండి, r1 r2. ఇప్పుడు pi of n వచ్చేసి, అంటే pi of 10 వచ్చేసి, ఈ p1 ఉంది కదా 2, p2 వచ్చేసి 5. కాబట్టి n ఇంటూ, అంటే 10 ఇంటూ 1 minus 1 by 2 ఇంటూ 1 minus 1 by 5. అలా ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అన్నిటికీ ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి, ఇంటూ n పెట్టాలమ్మా. దిస్ ఈజ్ వన్ థీరం. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇదేనమ్మా. ఫర్ pi of 10 మనకు తెలుసు, pi of 10 ఈజ్ 4. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా మళ్ళీ సేమ్ ఇదే అమ్మా. pi of 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 2, n ప్లేస్లో 10 పెడితే 5 ఇంటూ 2 మీన్స్ p1 ప్లేస్లో 5, p2 ప్లేస్లో 2 ఉంది, పవర్ 1s ఉన్నాయి అనుకోండి. నా pi of n మీన్స్ ఫార్ములా, ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఫార్ములా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని యూ నోట్ దిస్ ఫార్ములా. సో p1 ఈజ్ 5, p2 ఈజ్ 2, పవర్స్ వచ్చేసి 1 1. నా pi of 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ 1 minus 1 by p1, దిస్ ఈజ్ p1. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1 ఇంటూ p2 పవర్స్తో ఉంది, 5 power 1 into 2 power 1, 5 2 both are prime. Now pi of 10, use this formula. Pi of 10 means 10 into
1 minus 1 by 5 into 1 minus 1 by 2. This is 10 into, this is 4 by 5, LCM 5 తీస్తే 5 minus 1, numerator 4 by 5 into LCM 2, 2 minus 1, numerator 1 by 2. It 5 2s, 2 5s, cancel korte, you get 4 into 1, 4. Already we know pi of 10 is 4. Kabatti, what is the theorem? If n can be written as the prime factorization like this, then pi of this n is equal to n into 1 by 1 minus p1 into 1 by 1 minus second number p2 and so on. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాశారో ఇక్కడ n తర్వాత అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. కాకపోతే ఇక్కడ p1 p2 ఉన్నది, ఇక్కడ 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2 like this. This is example. Next, what is pi of 100? I think all of you know. Pi of 100 is 40. We know that. It can be written as 100 can be written as 25 into 4. 25 into 4 means 5 square into 2 square. Square miss అయిందమ్మా ఇక్కడ. 5 square into 2 square. అంటే ఎలా ఉంది? 100 ఎలా ఉంది? n is 100 అనుకుంటే 5 square into 2 square. R1 R2 ప్లేస్లో 2 2లు వచ్చాయి. 5 square into 2 square. Okay? 2 square మా square miss అయింది. You put square here. Now this one is equal to n into pi of n place లో 100 we have. So pi of n is equal to n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2. 100 into n into అంటే 100 into p1 place లో 5. 1 minus 1 by 5. In place of 2 we have p2 2. 1 minus 1 by 2. 2 square is there. Now it is 100 into 4 by 5 into 1 by 2. 5 ones 5 20s, 2 ones 2 20s, okay, 2 1 2 10s, 10 into 4 40. Okay, pi of 100 is 40. I think all of you know pi of 10 is 4, pi of 100 is 40. Right, ma? Note, if p is prime, what is p? If p is prime, we already know pi of p is equal to p minus 1. అది ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. p is prime నెంబర్ అనుకోండి, అంటే n is equal to p అనుకోండి, ఒకటే ఒకటి ఉంది, n మీన్స్ n. ఇప్పుడు pi of n కావాలి అంటే n అంటే pనే, pi of n కావాలి అంటే ఒకే ఒక ప్రైము pనే. కాబట్టి pi of n ఏంటి? n ఇంటూ p ఇంటూ 1 minus 1 by p. ఇది p ఇంటూ మా p ఇంటూ, నోట్ డౌన్, pi of p is equal to p ఇంటూ ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంది అంతే, n is equal to p అంతే, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. p1 p2 లేవు, p అనేది ప్రైము, కాబట్టి n is equal to ఒక్క ప్రైమ్ pనే ఉంది. pi of n అంటే n ఇంటూ 1 by 1 minus p. n p కాబట్టి pi of p is equal to pi of n ప్లేస్లో p, pi of p is equal to ఇక్కడ p ఉండాలమ్మా, p ఇంటూ 1 by 1 minus p, p ఇంటూ LCM తీస్తే p minus 1, p cancel, p minus 1. So already we know it. p is prime number అయితే then we have pi of p is p minus 1. For example, p is prime number is 5 అయితే pi of 5 is 5 minus 4, 1. Already we know it. Pi of 7 is 7 minus 1, 6, because 7 is prime. Already we know it. Repeat చేస్తున్నాను మళ్ళీ. If p is prime, then pi of p power r అంటే p is prime అంటే n is equal to p అని అర్థం అంతే, n is equal to p అంతే. ఇక్కడ pi of p ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే pi is equal to p power r. మీకు విషయం చూపిస్తాను చూడండి, n is equal to ఒకే ఒకటి ఉందమ్మా, p పవర్ r అంతే. p1 పవర్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు 1 2 చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, n is equal to p పవర్ r ఉందంతే. ఎక్కువ ఉంటే 1 2 3 p1 p2 p3 r1 r2 r3 పెడతాం. ఒకటే ఉందనుకోండి, n is equal to 2 స్క్వేర్ అనుకోండి, సపోజ్ 2 స్క్వేర్ లేదా 2 క్యూబ్ అనుకోండి, n is equal to 2 క్యూబ్ అంటే ఒక p ఉంది, ఒక r ఉంది అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇదమ్మా, ఇఫ్ p is prime, then pi of p power r is equal to n ప్లేస్లో p power r ఒక్క ప్రైమే ఉంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ 1 minus 1 by p, అంతే కదా, ఒక్క ప్రైమే కదా, కాబట్టి n ప్లేస్లో pr అని మనసులో అనుకోండి,
పై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1/p, ఒక ప్రైమే కాబట్టి n మీన్స్ p పవర్ r. కాబట్టి పై ఆఫ్ p పవర్ r ఈజ్ దిస్. ఇదేమవుతుంది pr ఇంటూ 1 pr మైనస్ pr ఇంటూ 1/p pr మైనస్ 1. మీకు తెలుసమ్మా పై ఆఫ్ 2 క్యూబ్ ఉన్నింది, దాన్ని ఏం రాస్తున్నారు 2 క్యూబ్ మైనస్ 2 పవర్ 2 రాస్తున్నారు అంతే. మీకు తెలిసిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంతే. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి థీరం అప్లై చేస్తే అవి ఎలా వచ్చినాయో చూపిస్తున్నాను. p ప్రైమ్ అయితే పై ఆఫ్ p మైనస్ 1 ఎలా వచ్చిందో థీరం అప్లై చేసి చూపించాను ఇప్పుడు చేసిన థీరం. అలాగే పై ఆఫ్ p పవర్ r అంటే పై ఆఫ్ 2 క్యూబ్ మీకు తెలిసి ఇంతకుముందే ఇది కనుక్కోవడం. దట్ ఈస్ ఏమని చెప్పాను ఈ ఫార్ములాని పై ఆఫ్ p పవర్ e అని చెప్పాను. దట్ ఈస్ p పవర్ e మైనస్ p పవర్ e మైనస్ 1 అని చెప్పాను. ఇప్పుడు r అని రాసాం అంతే. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పై ఆఫ్ 25 మీన్స్ 5 స్క్వేర్. ఒకే ఒక ప్రైమ్కి ఇలా ఉంది. p పవర్ r అంటే 5 పవర్ 2 లాగా ఉంది. p ప్లేస్లో 5, r ప్లేస్లో 2 ఉంది. నౌ పై ఆఫ్ p పవర్ r, పై ఆఫ్ 25 మీన్స్ 5 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్. మీకు కింద ముందు తెలుసు, ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం మనం. పై ఆఫ్ 5 స్క్వేర్ p ప్రైమ్ అంటే 5 ప్రైమ్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ నెంబర్ వస్తుంది మైనస్, దీనికి ఒక పవర్ తగ్గుతుంది 5 పవర్ 1. 25 మైనస్ 5 20. ఇది ఇంతకుముందే చేసిందాం కూడా, ఇంతకుముందు చేసినవి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ you see multiplicative function. A function on the set of positive integers is said to be a multiplicative function if f of ab is equal to f of a into f of b for all co-prime positive integers a and b. Already we know it ma. f of ab is equal to ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్లో f of ab is equal to f of a into f of b ఉంటే then we say the function is multiplicative అట. Already we know, suppose pi is Euler's function and mn are relatively prime, then pi of mn is equal to pi of m into pi of n. ఇది యూజ్ చేసినామమ్మా, ఆల్రెడీ మనం దీన్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసినాం. See the example for pi of 15 is 15 means 5 into 3. Both are 5 and 3 both are relatively prime. See here the theorem, Euler's pi function is a multiplicative function. Multiplicative function అంటే f of ab into f of ab is equal to f of a into f of b, then we say the function f is multiplicative function. Here we say Euler's pi function, that means this one, is also multiplicative function. That means in place of f you put pi of mn is equal to pi of m into pi of n. But what is the condition here? mn are relatively prime అయితే pi of mn is equal to pi of m into pi of n కాబట్టి we say this pi function, Euler pi function is multiplicative function. For example, you let example as pi of 15. Pi of 15 is 15 means 5 into 3. Pi of 15 means pi of 5 into pi of 3. అంటే pi of 15 ఉన్న ప్లేస్లో ఇట్లాగా 15 ప్లేస్లో మనం pi of దీని లోపలే 15 మీన్స్ 5 into 3 రాసాం, దాన్ని విడివిడిగా రాసుకోవచ్చు. ఈ లోపల 5 into 3 ఉంటే విడివిడిగా pi of 5 into pi of 3 రాయొచ్చు. Then it can be written as pi of 5. 5 is prime number, so pi of 5 is 5 minus 1 is 4. 3 is also prime number, pi of 3 is 3 minus 1 2. 4 into 2 gives 8. Therefore, and also we have GCD of these 5 and 3. These two are prime, both are prime and also relatively prime. GCD of 5 and 3 is 1. కాబట్టి mn relatively prime ఉన్నప్పుడు pi of m into n ఉంటే pi of m into pi of n విడిగా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి pi is multiplicative function అని చెప్తున్నాము. See the example, pi of 10. Number of times we did it. ఇప్పటికే చాలాసార్లు చేసినామమ్మ. వాట్ ఈస్ pi of 10? ఇది ఆల్రెడీ చేసిందే మళ్ళీ చేస్తున్నాం, మీకు తెలిసింది. 10 can be written as 5 into 2. Pi of 10 means pi of 5 into 2. Pi function is multiplicative function. Pi of m into n ఉంటే విడివిడిగా వాటిని pi of m into pi of n రాయొచ్చు. ఇది multiplicative function pi. కాబట్టి pi of 5 into 2 బ్రాకెట్ లోపల m into n ఉంటే విడివిడిగా pi పెట్టాం. సిమిలర్లీ
pi of 5 into 10 is equal to pi of 5 into pi of 2. Pi of 5 prime number 5 minus 1, pi of 2 is prime 2 minus 1. Now it can be written as 4 into 1, which is 4. We already know pi of 10 is 4. See this one, pi of 240. You can first write 240 as prime factorization. Prime factors 240, you write it as prime factors. It can be written as 240 is 2 power 4 into 5 into 3, means pi of 2 power 4 into 5 power 1 into 3 power 1. It can be written as, by using this, here 2, 4, 2, 5, 3 all are GCD తీసుకుంటే 1 అవుతుంది కాబట్టి relatively prime. Now you write pi of 2 power 4 into 5 power 1 into 3 power 1 separately like this. Pi of 2 power 4 into pi of 5 into pi of 3. What is pi of 2 power 4? దీనికి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చున్నాను. ఏంటది? pi of 2 power 4 అంటే 2 power 4 minus 2 power 3. 2 power 4 minus 2 power 3. ఇది 5 అనేది is a prime number. So pi of 5 is 5 minus 1. 3 is also prime number. పవర్స్ లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా వేసేయండి. pi of 3 prime. So pi of 3 is 3 minus 1. Now it is equal to 64. ఎందుకంటే 2 power 14 is 2 power 4 is 16 minus 2 cube means 8. 16 minus 8 into 4. 8 into 4 into 2. 8 into 4 into 2. We have 64. What is pi of 240 is equal to 64 means there are 64 numbers less than 240 and relatively prime with 240. Less than 240 అవుతూ నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ 240 అవుతూ 240 తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్లో ఉండేటువంటి నంబర్స్ 64 ఉన్నాయట. ఓకే, దీస్ ఆర్ 64. నెక్స్ట్ we see the properties of this Euler's pi function. Some of properties already we have learned as formulas లాగా ఇప్పటికే మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చదివేస్తున్నాం. అందులో ఇదొకటి pi of mn is equal to pi of m into pi of n. రిపీట్ అవుతాయి అన్నమాట ప్రాపర్టీస్. ఇందాక నేను ఫార్ములాస్గా చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్గా చెప్పబోతున్నాం. ఓకే, ప్రాపర్టీస్. See this one, pi of p is equal to p minus 1. అంటే మెయిన్ చెప్తున్నాను. ఇంతకు ముందు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసినవి ఆల్రెడీ ఇవి స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. pi of n ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు చెప్తున్నాను. pi of p is p minus 1, pi of mn is pi of m into pi of n, pi of p power e is p power e minus p power e minus 1. ఇక్కడ యూజ్ చేసామే pi of ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్ e ఉంటే అదే నెంబర్ మైనస్ p power e minus 1. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పినవే, మళ్ళీ ప్రతి క్లాస్లో మనం రిపీట్ చేస్తున్నాము. pi of 1 is 0. ఇది ఆల్రెడీ రిపీట్ అయిందమ్మా క్వశ్చన్. pi of 10 ఆల్రెడీ we have finished it. pi of 10 ఇంతకుముందు చెప్పింది 5 into 2, 5 minus 1, 2 minus 1, it is 4. Pi of 10 is 4. See this pi of 11. Can you do it? See this one. Right now. Pi of 11. What is pi of 11? 11 is prime number. So pi of n, pi of p అనుకున్నాం. Pi of p. If p is prime, pi of p is equal to p minus 1. Now we have pi of 11 is 11 minus 1, which is 10. Okay ma? Now see the another function, Euler's totient function. It is also denoted by pi of n. The Euler's totient function is denoted by pi of n and defined as the number of positive integers less than n and relatively prime to n. సేమ్ అదే డెఫినేషన్ కదమ్మా. అంటే యూలర్స్ ఫంక్షన్కి ఏ డెఫినేషన్ ఇస్తున్నామో యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ అన్నా అదే డెఫినేషన్, యూలర్స్ టోషియన్ ఫంక్షన్ అన్నా అదే డెఫినేషన్. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో మీరు యూజింగ్ యూలర్స్ టోషియన్ ఫంక్షన్ అన్నారనుకోండి, అది ఇంకేదో కాదు, సేమ్ అదే. అంటే యూలర్స్ ఫంక్షన్ సింబల్ పై ఆఫ్ ఎన్, యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ సింబల్ పై ఆఫ్ ఎన్, యూలర్స్ టోషియన్ ఫంక్షన్ సింబల్ పై ఆఫ్ ఎన్. సింబల్ అదే, డెఫినేషన్ కూడా అదే. వాట్ ఈస్ పై ఆఫ్ ఎన్?
ద యూలర్స్ టోషియన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై పై ఆఫ్ ఎన్ అన్నాము. డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ ఎన్ అండ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు ఎన్. ఎన్ కంటే లెస్ దెన్ ఉన్న నంబర్స్, ఎన్తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్న నంబర్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ పై ఆఫ్ ఎన్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దిస్ పై ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ యూలర్స్ టోషియన్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాం, విచ్ మీన్స్ పై ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ Euler's function definition is same as the Euler's pi function is also same as the Euler's Taussian function. మూడిటికి ఒకటే డెఫినేషన్. సింబల్స్ కూడా పై ఆఫ్ ఎన్. సింబల్స్ ఆల్సో పై ఆఫ్ ఎన్. సింబల్స్ ఆల్సో పై ఆఫ్ ఎన్. యూ అబ్జర్వ్ హియర్ n is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is your homework ma. Pi of n ఫార్ములా పై ఆఫ్ 2 వచ్చేసి 2 ఈజ్ ప్రైమ్ కాబట్టి పై ఆఫ్ 2 ఈజ్ 2 మైనస్ 1 1. పై ఆఫ్ 3 ఈజ్ 3 మైనస్ 1. ఓకే, 3 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ 2. పై ఆఫ్ 4 కంటే చిన్నవి 4తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్నవి ఎన్ని? 1 ఉంది, దెన్ 3 ఉంది. ఎందుకంటే 2 అనేది 4తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ కాదు కాబట్టి 1 3 2 మాత్రమే 4తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అవుతూ లెస్ దెన్ 4 కాబట్టి పై ఆఫ్ 4 ఈజ్ 2. పై ఆఫ్ 5 ఆల్రెడీ వీ నో ఇట్ 1 2 3 4 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పై ఆఫ్ 6 అంటే 6 కంటే చిన్నవి 6తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. 6తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్నవి 1 and 5 ఓన్లీ. ఎందుకంటే 2 3 వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్స్ 4 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంది కాబట్టి 6తో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ లెస్ దెన్ 6 ఉన్నవి 1 and 5 ఓన్లీ కాబట్టి పై ఆఫ్ 6 ఈజ్ 2. సిమిలర్లీ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్. Find out these numbers. You find out these numbers. Okay. We are doing the properties and check out. First, Euler's function. Euler's Taussian function phi of n. Then properties వరుసగా చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు. Property 1. If n greater than or equal to 1, then sigma d by n pi of d is equal to n. Sigma d by n phi of d is equal to 1. I think పై ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాను నేను. d is factor of n. d is factor of n. nకి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో ఒక ఫ్యాక్టర్ని d అనుకున్నారు అనుకోండి, d డివైడ్స్ n మీన్స్ d is factor of n అయితే సిగ్మా ఆఫ్ పై ఆఫ్ d, nకి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ d ఉంటాయో, ఎన్ని డీలు ఉంటాయో, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటికీ పై ఆఫ్ డీలు కనుక్కోండి. అన్నీ సమ్ చేస్తే ఈక్వల్ టు n ఉంటుందంట. ఈక్వల్ టు n అవుతుందంట. ఇందాక కూడా చూసాం సిగ్మా d బై n పై ఆఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. 5 ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాను. ఎందుకంటే 5 ఫంక్షన్ అయినా పై ఆఫ్ n, టోషియన్ ఫంక్షన్ అయినా పై ఆఫ్ n. సీ ద ఎగ్జాంపుల్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. వాట్ ఆర్ ద డివైజర్స్? డివైజర్స్ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10 ఆర్ 1 2 5 10 4 ఉన్నాయి. నౌ సిగ్మా పై ఆఫ్ d, ఇది d బై n అంటే మీరు పై ఆఫ్ d అంటే d ఏంటి? d డివైడ్స్ n అంటే d ఈజ్ డివైజర్ ఆఫ్ n అని చూపించడం. ఇది n డివైడ్ చేసే డివైజర్స్ తీసుకొని వాటన్నిటికీ 5 కనుక్కొని సమ్ చేయండి అని అర్థం. ఇది d బై n అంటే మీరు ఇక్కడ పెట్టారే d అని పై ఆఫ్ డీలని సమ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ d? n డివైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ అది. సో సిగ్మా పై ఆఫ్ d అంటే దీస్ ఆర్ డివైజర్స్ కాబట్టి ఈ డివైజర్స్ అన్నిటికీ పైలు కనుక్కొని సమ్ చేయండి. పై ఆఫ్ 1, పై ఆఫ్ d మీన్స్ డివైజర్ ఆఫ్ n. డివైజర్స్ అన్నీ కనుక్కోండి, వాటన్నిటికీ పైలు కనుక్కోండి, సమ్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ d నేను ఇది కనుక్కుంటున్నాను, సిగ్మా పై ఆఫ్ d కనుక్కుంటున్నాను. సిగ్మా పై ఆఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ 1, ఎన్ని డివైజర్స్ 1 2, పై ఆఫ్ 2, పై ఆఫ్ 5, పై ఆఫ్ 10 కనుక్కొని సమ్ చేయండి. సిగ్మా మీన్స్ వాట్ ఈస్ పై ఆఫ్ 1? ఇందాక టేబుల్ పెట్టున్నాను అక్కడ. 1, పై ఆఫ్ 2 ఈజ్ 1, పై ఆఫ్ 5 ఈజ్ 4, పై ఆఫ్ 10 ఈజ్ 4. ఇవి మీకు ముందే తెలుసు. వాట్ ఈస్ దిస్ సమ్? సమ్ చేస్తే 10 విచ్ ఈస్ n. నౌ వీ హ్యావ్ sigma pi of d is equal to n. Is it satisfied? Sigma pi of d is equal to n. So this is the first property. What is the first property of Taussian function? Sigma pi of d is equal to n. This is the example. n 10 అనుకుంటే sigma pi of d is equal to 10 అయింది. ఓకే, ఇంకా చాలా వాటికి మీరు చెక్ చేసుకోండి, అది తీసుకోండి. సో సిగ్మా పై ఆఫ్ n is n for n greater than or equal to 1.
n అనేది 1 కంటే పెద్దది తీసుకున్నాను, నేను 10గా తీసుకున్నాను. సి ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ, ద ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ సమ్ ఫార్ములా అనొచ్చు, ఇందాకే చెప్పాను నేను పై ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సమ్ ప్రాపర్టీ, సమ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా, FR మాత్రమే పడిందమ్మా. ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ పై ఆఫ్ n. దిస్ ఈజ్ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ పై ఆఫ్ n. ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా, if n greater than 1, if n greater than or equal to 1, then phi of n is equal to n. Phi means product anamma. Phi by n. P by n means P divides prime, divides n is equal to 1 minus 1 by p. ఆల్రెడీ ఇది నేను పై ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇదే చెప్పాను. phi of n is equal to n into phi of n is equal to n into 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2 and so on, 1 minus 1 by pk. ఆల్రెడీ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేశాం కదమ్మా. ఇందాక పై ఫంక్షన్ దగ్గర చెప్పాను ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా, ఇప్పుడు టోషియన్ ఫంక్షన్ దగ్గర చెప్తున్నాం అంతే. ఓకే, ఇందాక పై ఫంక్షన్ దగ్గర చెప్పాము, ఇప్పుడైతే టోషియన్ ఫంక్షన్ దగ్గర చెప్తున్నాం అంతే. రెండింటికి సింబల్ పై అని ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం కూడా చేస్తున్నాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ సమ్ ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఫార్ములా? p1 p2 ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే అక్కడ చెప్పున్నాను. phi of n is equal to n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by 1 by p2. ఎగ్జాంపుల్ n is equal to 10k తీసుకుంటున్నా, 2 into 5 p1 into p2. ఇప్పుడు phi of n ఏంటి? సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా పై ఫంక్షన్ అని. పై ఫంక్షన్ అయినా పై ఆఫ్ ఎన్ఏ, టోషియన్ ఫంక్షన్ అయినా పై ఆఫ్ ఎన్ఏ, రెండింటికి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను అంతే. phi of n is equal to అంటే phi of 10 n into ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 minus 1 by p అంటే n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2. p1 is 2, p2 is 5. We have 10 into 1 by 2 into 4 by 5, which is 4. Already we know phi of 10 is equal to 4. This is called product formula. If n is equal to pq, p comma q are primes, then pi of n is equal to pi of pq, which is equal to pq into 1 minus 1 by p, 1 minus 1 by q. ఎన్ని ఉంటాయో ఈ ప్రోడక్ట్లో విడివిడిగా వాటికి ఇలా రాయొచ్చు. దీని ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ఇది, దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇది. pq ఇంటూ ఎల్సిఎం తీసుకోండి, ఇలా వస్తుంది. ఈ pq క్యాన్సిల్ పోతే ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ p minus 1 ఇంటూ q minus 1. అంతెందుకమ్మా, pq ప్రైమ్స్ అయితే n is equal to 250 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 250 మీన్స్ దీన్ని 25 ఇంటూ 10గా రాయొచ్చు, అంటే 5 స్క్వేర్ ఇంటూ 10. మళ్ళీ ఈ 10ని 5 ఇంటూ 2 రాయొచ్చు, అంటే 5 క్యూబ్ ఇంటూ 2గా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ pi of n మీన్స్ pi of 250 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా n ఇంటూ p1 వచ్చేసి 5, 1 minus 1 by p1, p2 వచ్చేసి 2 power 1 అనమాట. 1 minus 1 by 2, 250 ఇంటూ 4 by 5 ఇంటూ 1 by 2 ఈజ్ 100. కాబట్టి pi of 250 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఏం లేదు, మామూలుగా మీకు ఇది రాకపోయినా సరే, ఇది మీకు తెలియకపోయినా సరే, జనరల్గా మనం చేసినట్టే చేసాం, దీనిలాగే చేయొచ్చు కదా. 10 ప్లేస్లో 2 ఇంటూ 5 పెట్టినట్టే 250 మీన్స్ 25 ఇంటూ 10. 25 అంటే 5 స్క్వేర్, 10 అంటే 5 ఇంటూ 2, సో 5 క్యూబ్ ఇంటూ 2 పవర్ 1. ఇంతకుముందు ఎలా చేశారో ఇలాగా అలాగే. ఫస్ట్ ప్రైమ్ 5, సెకండ్ ప్రైమ్ 2. కాబట్టి pi of 250, pi of n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2, you get 100. What is pi of 250 is equal to 100 means there are 100 numbers which are less than 250 and relatively prime with 250. Okay ma, relatively prime with 250. So we are doing problems on totient function which is denoted by pi of n.